Assalamu alaikum ağayın. Bugün mına şahardagi Borbor Bişkek'teki 7. kişi mikrorayonundagi kiçi rayondagi deyli 13. şahardaki kitapxana. Sağınbay Orozbakov atındagi kitapxana eken. Geç öten çakırıştalar. Bugün adabiyat gününde gelip 1-2 adabiyatçı şuradan al. Men atayın şu kitapxananı tanıdım. Böyle yerge çakırıp oldu. Sebebi ben kitapxanaçılıktan başlagan. İlgeri Oşbet üstün bütüp barıp, anan ayılımda, Atbaşı'nın Akmus degen ayılımda direktor ağayımda tilçi, ekiz avuç tilçi, anan mağa saat tibey, bizdeki jana 2 qavatlı jakşı tipovoy mektep, Sılasker orta mektep, hazırkı Boğ açatında mektepte. Anan kitapxanаны jakşı görem ben özü. Kitapxanаны Kargaday kesten kitapxanаны jakşı görem da. Anan Karbalas dost yazganda kitap şahar. Kitap şaharga gelip, bugün adabiyat günün hazır bu yerde studentler menen joluguşu bolot. Oşonun aldında bardыңарды bugünkü adabiyat günü Ulu Aytmatov'tun 95 yıllık bayramı menen kalayık kalkıbızdı. Akkalpak Kırgız elin kutuktayım. Amançılık bolsun. Bizden uşul ulu ruhtar alıstabay tamırыбызга singip, baldarыбызга ötüp, geleceğimiz gen bolsun deyli. Ana mına o kolumda mına bu yerde hazır mıқты jakşı kitaplar var eken. Çıngiz Aytmatov'tun mına foto albomu. Men uşunda çıkargan gayabay jakşı ıntızarmında foto albomu 18 yıl çıkkan eken. Abda Turar basmasından jakşı çıkıptır. Men görele ekemin. Bu yerden gelip görüp atam. Anan eme mına bugün dağı hoş bayram değil eme göz ötüp ketken gün. Özü Alıkul, Ulu Alıkul'dun göz ötken günde. Adabiyat gününde belgilenip жүрбөйбү? Bir Kırgız poeziyasının geniyi dünyeden ötse oşol 12. dekabrda. İkinci Kırgız prozasının geniyi dünyaya gelgen günde. Anan eme mına Alıkul'dun dağı ensiklopediyası bu hazır Alıkul jönünde sonunda söz kılabız. Anan eme bugün geç öteki içine açуу sözleri olup ketti. Aytmatov jönünde okumagandarga aytayınça көп okup malumatı azırak kişiler көп eken bizde çınında. Biz Alıkul'da ali elge jetkirelek ekemiz. Aytmatov'da aytıp atam. Çıngiz Aytmatov'da dünya tanıgan alamdık жазуучу. Bugün hem men tündöten internette karap oturdum. Bütkül dünya belgilep atat gerek bolsa. Bütkül dünya. Hem o Sri Lanka degen mamleket var. Oşunun bir jakşı kotarmacısının intervjusunu okudum da al aytıp atat men kılım kartar bir gündü şunçalık uşunday jan dilim menen kotordum deyt. Angliz tilinden özünün Sri Lanka tiline kotoruptur. Anan oşo kotarmacıga suroo berip atat. Siz Aytmatov'ga jolugup kalsanız kanday bolot ele hazır deyt. Al armanын aytıp atat. Aytmatov'ga jolukkan emesmin dep atat da. Çıkarmalarımı ben kotarıp atam deyt. Biroq Aytmatov'ga sagınычım güçtegендей aytıp atat da. Gördün mü? Ana jolugup kalsanız emne kılat elеңiz deyt. Dese men kuçaktap durup Çıngiz Aytmatov siz Sri Lankalık bolosuz. Bizdin boğrubuzsuz, bir tuğanыбызбыз dep aytat elem deyt. Gördün mü? Anan eme bizdin elibиz, jurtubuz, kийинки muun kitap okubay kaldı dep kүйüp atabız. Aytmatov jön ele söz emes. Jön ele bir detektif жазган жазуучулар көп dünyada tanılgan deyli til yüzünde. Anan Aytmatov oydun, filosofiyanın prestelgen janagı adam zattın özünün. Mına adam zattın müşküldü, kuanıştı, tatal dünyasın angsesini açıp bergen жазуучусу. Жаңы formatda açıp bergen жазуучу. 20-cı kılımdın 21-ci kılımgı hem Aytmatov'du kılımga salıştıra olbayt. Al gelecektin de жазуучусу. Görösütör 100 yıldığı da mıқты belgilenet. Amançılık bolsa güye olabız. Andan kийинки Aytmatov'dun alamı menimçe tügönböйт. Sebebi al oşol Olyazada paygambarday ötkönde paygambarga salıştırba dep dini hemen özüm aytıp aldım. Eme Aytmatov çındığında Olyazada aldı 100 yıl aldığını görebilgen çoğun жазуучу da Zalkar. Oyçul, kemenger, közöm жазуучу. Emi bugün Aytmatov jönünde yerlerde bizdin iş-çaralar ötüp atat. Mına men iş-çaralarga көп katıştım. Kanday jana 3 aylıkka. Mamleketlik til jana Aytmatov degen 3 aylık jürdü bizdin Kırgızstanda, өлköbüzde. Men oşu көп yerlerine bardım.
Көп жерлерин мына интернеттен карап атам, бирок көбү баягы мындай штамп бой өткөрүп атышат да. Баягы театралдаштырган ошого көнүп алыптырбыз. Мен жаңылык көрдүм жакында. Мына биздин Баласагын атындагы мамлекеттик университетибизде биздин Садык Алахан деген мыкты профессор бар. Мыктысы ушул ал достук үчүн мыкты деп аткан жок. Абдан жаңы форматта өткөрүптүр Садык дос. Мына ошого күбө болдук. Ошо балдарына ушундай тема берген экен. Ар кимиңер мүмкүнчүлүгүнгө жараша Айтматов темасындагы роликтерди тартып келгиле деген экен. Аябай жакшы экен. Мен калыстардын төрөгасы болдум. Тандоонун өзү кыйын болду да. Мына жылт эткен сонун азыркы мына заманбап телефондон эле тартып атпайбы? Айтматов жөнүндө, анын чыгармалары жөнүндө, өмүр баяны дегеле келечекти көрө билген да балдар бар экен. Мен ушу жаштарга абдан ыраазы болдум ошол жерден. Эми биздин Айтматовубуз биздин рухубузга төнүп, мен тилегим. Айтматов эми бизге кайрылбайт. Айтматов биз Айтматовга керегибиз жок өзү. Айтматов бүттү, берчисин берген. Айтматов бизге керек эми. Биздин келечекке керек. Ошон үчүн Айтматовду окуп, жүрөгүбүзгө отургузуп, мына балдарыбыздын аң сезимине ушунун төтө жолдорун табыш керек. Жанагы эле мен дайыма сындап жүрөм, Советтер Союзунун окутуу усулу, методикасы жаман эмес болчу. Бирок азыр 21-кылымда мына балдар бүт интернет, мобильный аң сезимде жашап атат. Психология ушундай. Айтматов ошондой төтө жолдор менен окутуунун жолдорун табыш керек. Усулдарын табыш керек. Этектей баягы сандан санга эле чоң материалдарды берип эле эзе бербей балдарды. Ошол балдар азыр тетиги аң сезими кенедей кесине жетилип атат. Себеби муну көрүп атат да. Ошол үчүн Айтматовду ошондой мобилдүү бергенге аракет кылышыбыз керек. Ошо менин келечектеги балдардан улуу жараткандан тилерим, Айтматов бизге Кудайдан, Айтматов албетте Төрөкул абабызга, Нагим апабызга ошо арбак ыраазы болсун, биз чексиз ыраазыбыз ушундай улуу Манас эпопеясынан кийин Айтматов деген шедеврди жараткан үчүн да. Нагим апайга ыраазыбыз, ошол Москвадан алып келип, кыйын кездерде өзүнүн кара башын байлап, шекерге Айтматов өзүнүн топурагына кыртышын алып келгенине. Ошолордун арбак ыраазы болуп, бейишин берсин деп тилейли. Айтматов дүйнөнүн жазуучусу, дагы бир жолу айтайын, кыргыз экенине биз сыймыктанып, Айтматовду кайра окушубуз керек. Ушу Айтматов бизге компас. Энди казак айтмакчы, эми Алыкул жөнүндө да айта кетпесек болбойт. Алыкул деген мына көз өткөн күн. Айта кетпесек болбойт эмес, айта кетүүгө милдеттүүбүз Алыкул жөнүндө. Мына Алыкул Айтматовдон мурда бизге мына 44-жылдан жаза баштаган Алыкул өзү гениалный жана классикалык ырларын. Ага чейин жанагы даркага болуп айыкпастарыкка. Анан ага чейин ырларды эле бир топ болгон, көп эле иштеген, котормолор которгон, Пушкинден баштап Шота, Руставели дүйнөлүк адабиятты которуп, анан жетилип калган кезде жанагы тагдыр деген Алыкулдун жанына киши жолобой калганда, мындай айтканда, жанагы ачык учук оорусунан. Мына ошол тагдыр Алыкулдун жанагы ичиндеги бугуп жаткан жанагы кайгылуу тагдыры да. Өзүнүн кузалыгы, сагынычы, жана сүйүүсү деген тээп чыгарып, мындай шумкардай кылып асманга тээп чыгарды Алыкулду. Ошондон 44-жылдан баштап жанагы мыктырлар жазды. Мына 4-5 жыл Европа арасында Алыкул бизге бир ары кеткенде 40, бери келгенде бир 30-тай бир шедеврларды таштап кетти. Мына дүйнөдө саналуу ырлар менен, саналуу чыгармалар менен тарыхта калган кишилер бар. Айтматов бизге ушундай бир пресстелген, эми көп кебирлер айтат, Айтматов Алыкулда бир жанагы чала иштелген, тигиндей мындай уйкаштык деп. Алыкул уйкаштык акын эмес, уйкаштык поэзиянын акыны эмес да. Алыкул ойдун акыны, пресстелген ойлордун акыны да. Философ ар бир сабында жатат. Философия. Жанагы мен ооруба, сен ооруба, мен ооруйн ата журт. Кечөө гана тигирда жок эле кайдан чыкты бозат минген 30 жаш. Эмне деген эми? Сүйүү деген сүйүү эмес бетиңден, сүйүү деген сүзүү өтүү деңизден деген. Эмне деген пресстелген ойлорду Алыкулдун ар бир сабынан поэма жазса болот керек болсо. Аны да биз жакшы окутуунун али деңгээлине чыга элекпиз.
Biz ушуну өзүбүздү камчылашыбыз керек. Алыкул түшүнгөндү биз али түшүнө элекпиз. Мына Алыкулдун мыктылыгы. Анан эми мен ушул улуу майрамды ушу Алыкул абабыздын улуу генийдин, поэзия генийинин, кыргыз поэзиясынын реформаторунун, революционеринин, мындай айтканда, бир ыры менен жыйынтыктайын. Өзүмдүн эсимде турган жатка билген ырларынан бирди айтып берейинчи. Шамал айдап көлдүн киргилт көгүн, тоосусундай мөлтөп аккан өмүрүм, жылайланып өткөн сайын жаштык кес. Улам сулуу, улам кызык көрүндүң, мийва бактай жемишинен күбүлбөй, өстүм дуулдап, эртеңимен түңүлбөй. Ай балалык асыл курак турбайбы? Канаттуунун учуп өткөн күйсүндөй, гүлдүм ачык бир да жерди карабай, досторума кылдай кастык санабай, өмүр деген жапжаш бойдон турбайбы? Улам жаңы жаратылган баладай, билсин бизди жаш муундар мактасын, эскиртпесин, эстеринде сактасын. Алдыбызда өмүр турат түгөнгүс, артыбызда өлбөй турган эл калсын дейт. Алдыбызда өмүр турат түгөнгүс, артыбызда өлбөй турган эл калсын. Бар балалар.